Hello, Assalamu alaikum. Hello everyone. Good evening. Welcome back to our online IELTS class today. Today we'll start reading module. So I will give you some overview on IELTS reading module. Okay. So are you ready, everyone? Yes, sir. Okay, fine. So can you please turn on your camera, Roddy bhai? Please turn on your camera. Okay. Okay. So আমি the first ওকে question. Okay. So first question you may আমার think বাচ্চাটা about. কান্না করতেছে জন্য আমি রুম চেঞ্জ করে এদিকে আসছি। Okay, okay. জি So স্যার বলেন। first question you may think about on IELTS reading. So that is, what is IELTS reading module? So the IELTS academic reading module actually tests a candidate's ability to understand, analyze, and interpret academic level texts similar to those used in universities and some professional settings. Okay, so what actually will be the focused on? So it focuses on reading for gist and detail, understanding opinions and arguments, identifying logical connections, locating specific information quickly. Okay, so these are the points IELTS academic reading module will focus on. Okay, so what is the basic format of reading test? So there will be 3 long passages. So we have 3 passages. Total questions is 40 questions, and total time, so 60 minutes in total. There will be no extra time, and the marks 1 mark per question. Okay, and if you think about the source of texts, the sources are from books, journals, research paper, magazines, newspapers, etc. So the difficulty level that actually we were talking about, that is the first one about factual and descriptive. So the second one more analytical, and the third passage actually most complex. Okay. So the main skills actually they will test, that is skimming for main ideas, scanning for specific details, understanding vocabulary in context, identifying writer's view and claims, recognizing purpose, tone, and attitude, following some logical arguments. Okay. So what are the common question types in IELTS reading module? Number 1, multiple choice question. I think I came to know something about this multiple choice question, what it's about. So multiple choice question, there will be true, false, not given, matching information, sentence completion. Okay, short answer questions. These will be the common question types. Okay, so what will be the marking and band score? If you score 15 to 18 out of 40, then you will get 5. If you can score 23 to 26, then you will get 6. 30 to 32 will get the band 7, and 35 to 36 band 8, 39 to 40 band 9. Okay, so these are the marking and band scores. Okay, so next is time management strategy. So suggested time allocation will be, for example, passage 1 you should take 15 minutes, passage 2 20 minutes, and passage 3 25 minutes, because the difficulty level will increase. So you should complete passage 1 within 15 minutes. Okay, so actually common student problems. So what are the common student problems? There is reading too slowly. This is a problem. Trying to understand every word, that is another problem. Poor time management, yes, it's a problem. And confusion between true, false, not given, or yes, no, not given, and some weak vocabulary. Okay, so final advice for you, that is from my part.
So your goal, your target is to find answers accurately and quickly, not to translate the passage. Consistent practice and smart strategies can significantly improve reading scores. So these are the basic overview so that you can have some idea on IELTS Academy reading module. Okay, so can you see the screen now? Screen কি দেখা যাচ্ছে? Yes. Okay, ঠিক আছে, let's start again. There is, I'm repeating it, there is total questions 40, so there will be 40 questions for you. Okay, first of all, there will be 3 long passages. সবাই কি দেখতে পাচ্ছি? Can you see the screen properly? Sir, I can see. Okay, fine. So again, there will be 3 long passages. 3টা প্যাসেজ থাকবে। তো passage 1, passage 2, and passage 3. So total questions, there will be 40 questions. Okay, you have 40 questions to answer. Total marks 40 marks, and total time is 60 minutes. Okay, so if you divide 60 minutes in 3 passages, so how much time you have in average on each paragraph or passage? অর্থাৎ আমরা যদি এই 60 মিনিটকে ডিভাইড করে দেই 3টে প্যাসেজে, তাহলে প্রতি প্যাসেজে কত মিনিট করে থাকছে? 20 minutes. 20 minutes, fine. So 20 minutes we should actually as complete passage 1 within 15 minutes. Okay, And that is enough time. because yeah, that is yes, fine, because 15 minutes কেন বলছি যে we need more time in passage 3. Passage 3 is more complex, একটু হার্ড বলা যেতে পারে, so we should keep additional 5 minutes for passage 3. Okay, First or 2 passages total 30 minutes. yes, Then third passage will be keep it up 30 minutes. yes. So if I repeat it again, there is repeated paragraph 1 15 minutes, paragraph 2 20 minutes, 20. paragraph 3 25 minutes. 25 minutes. তাহলে কি হবে? In total there will be 60 minutes. Okay, clear রাকিব ভাই? Clear. Okay, so আমরা এটা কেন করব? প্রথম থেকেই we should have a time management. Time management is very important. In IELTS exam, time management is very important. So for first passes, we will keep 15 minutes to answer. Okay, so if you see there, first passage is easy, second passage mid-level, medium level, and third passage is more complex, that is hard. Okay, so প্রথম প্যাসেজ থেকে সেকেন্ড প্যাসেজ একটু মিড লেভেল, অর্থাৎ প্রথম প্যাসেজ থেকে একটু কমপ্লেক্স হবে, এবং থার্ড প্যাসেজটা একটু কমপ্লেক্স, অবশ্যই কমপ্লেক্স হবে, আর বেশি অ্যানালাইটিক্যাল হবে। আচ্ছা, স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? স্ক্রিনের সব পুরোটা দেখা যাচ্ছে? ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো what type of questions? কি questions থাকে? ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ, মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, ট্রু ফলস, নট গিভেন. So I'll give you some examples on matching paragraph or true false for your better understanding. So কি ধরনের কোশ্চেন থাকে সেটা হচ্ছে ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ। একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে আমাকে হেডিং দিতে হবে, ঠিক আছে? আমরা বিভিন্ন রকম প্যারাগ্রাফ পড়ে, যেমন অনেকটা বলা যেতে পারে যে নিউজ পেপার পড়লে অনেক সময় হেডিং থাকে না, নিউজ পেপার হেডিং থাকে। সো এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। ফর এক্সাম্পল, ইউ আর রিডিং আ শর্ট প্যাসেজ পড়ে আমাকে ওই প্যাসেজটার কি করতে হবে? একটা হেডিং দিতে হবে। সো হেডিং দেওয়া থাকবে, আমাদের ম্যাচিং করতে হবে যে হেডিং যেটা আছে এটার সাথে মিলছে কিনা, কোনটার সাথে কোন প্যারাগ্রাফের সাথে এই হেডিংটা মিলছে, ঠিক আছে? ওকে, সো আমি I will make you understand one by one, so how to answer your questions and what are the types of questions. Okay, আচ্ছা, so computer based answer sheet, question pattern, marks and time all are same. So after January, so computer based IELTS will be the one choice, so you'll have no choice, so you'll have to answer on computer based IELTS program. অর্থাৎ কম্পিউটার বেসড আইএলস এর মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে, there will be no option
কোনো অপশন থাকবে না, কেমন? আচ্ছা, সো তাহলে আমরা এটা কি স্যার মানে সেন্টারে যেতে হবে, না আমি বাসায় বসে এটা করতে পারবো? না না আমাদের সেন্টারে যেতে হবে, অবশ্যই সেন্টারে যেতে হবে। সেন্টারে যে আমাদের সুন্দর ইউজার ফ্রেন্ডলি স্ক্রিন থাকবে, দের উইল বি ইউজার ফ্রেন্ডলি স্ক্রিন সো দ্যাট ইউ ক্যান ওয়ান বাই ওয়ান থাকবে, ইটস ভেরি সিম্পল। আমরা নিজেরও ট্রায়াল দিয়েছি। হুম, আমরা নতুন যে এটা আমি দেখিয়ে দিব সম্পূর্ণ। আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আই উইল মেক ইট ইজিয়ার, আই উইল মেক ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান, ওকে? আমি সব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, ওকে? আচ্ছা, সো কম্পিউটার বেসড অ্যাকচুয়ালি it will be an easier option for you because পেপার বেসড এর চেয়ে কম্পিউটার বেসড আইএলটিএস এ বেশ কিছু সুবিধা আছে। এটা স্পেশালি রিডিং মডিউলের জন্য আরো কিছু সুবিধা নিয়ে আসবে, রিডিং মডিউল এবং রাইটিং এর জন্য স্পেশালি অনেক বেশি সুবিধা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্যার। সো তাহলে আমরা প্রথমত যেটা বলছিলাম, প্রথমে আমরা কি বলছিলাম যে ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ হেডিং, এই ধরনের একটা কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য টাইপ অফ কোশ্চেন, সেখানে আমরা প্রথমে কি দেখেছিলাম? ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ হেডিং, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমরা এখন দেখবো না, উইল সি হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ কোশ্চেন, কোশ্চেন টাইপটা আসলে কি, হোয়াট ইজ ম্যাচিং প্যারাগ্রাফ হেডিং, ঠিক আছে? এটা এখন আমরা দেখবো। সো ইন শর্ট ইউ ক্যান সে প্যারাগ্রাফ হেডিং। একটু আগে যেটা বললাম যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ প্যারাগ্রাফ হেডিং, দ্যাট ইজ ইউ নিড টু রিড আ প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ, আমাকে ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড খুব দ্রুত পড়ে যেতে হবে এবং কিছু হেডিং দেওয়া থাকবে। সো what is the suitable heading for this paragraph? You have to determine, you have to confirm, ঠিক আছে? রাকিব ভাই বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, আপনার কথা কিন্তু শোনা যাচ্ছে না, মানে এই স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে, ফাইন। সো আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পড়বো, আমাদের আনসার বেশ কয়েকটা হেডিং থাকবে, ঠিক আছে? প্যারাগ্রাফ পড়ে কোন হেডিংটা আমার প্যারাগ্রাফের জন্য সুইটেবল হবে সেটা আমি কনফার্ম করবো, কেমন? জি স্যার। আচ্ছা, সো তাহলে আমাদের হোয়াট উইল বি আওয়ার ফার্স্ট টাস্ক? আমাদের প্রথম টাস্কটা হবে, at first we should read the paragraph from the beginning to the end, okay? একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম প্যারাগ্রাফটা পড়ে নিব, so that I can have a clear view অথবা I can have a gist or summary of the paragraph, তাই না? জি তো স্যার। আমাদের সামারিটা আমি যদি পাই তাহলে সামারিটা মাথায় রাখলে তো আমি সামারির সাথে অন্যগুলো ম্যাচ করতে পারবো, তাই না? আচ্ছা, আমি এখন একটা ট্রায়াল দিব আপনাদেরকে, যে আপনি খুব শর্ট এবং সিম্পল একটা প্যারাগ্রাফ দিব, এই প্যারাগ্রাফটা আপনারা দেখে কোনটার সাথে ম্যাচ করবে সেটা আমরা এখন ডিটারমাইন করব, কনফার্ম করব, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমাদের টাস্ক হবে, ফার্স্ট টাস্ক হবে, আওয়ার ফার্স্ট টাস্ক উইল বি টু রিড দ্য প্যারাগ্রাফ ফ্রম বিগিনিং টু দ্য এন্ড, ওকে? তাহলে এরপরে আমাদের সেকেন্ড অপশন, উইল হ্যাভ টু রিড দ্য হেডিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট হেডিং টু দ্য লাস্ট হেডিং, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড। আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কয়েকটা হেডিং দেওয়া আছে এটা আমাকে পড়তে হবে। Then we'll have to confirm which heading is suitable for this paragraph, okay? আমাদের সেই প্যারাগ্রাফটা, সেই হেডিংটা আমাকে বের করতে হবে, we'll have to find out the suitable heading for this paragraph, okay? Okay, জি স্যার। ঠিক আছে। নেক্সট আমাদের এখন একটা স্যাম্পল কোশ্চেন দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি একটু জুম করে দিচ্ছি so that you can easily read the paragraph, okay? Okay, so এখানে কি প্যারাগ্রাফটা দেখা যাচ্ছে? আমি একটু জুম করে দিচ্ছি। ওকে, সো রাকিব ভাই এটা পড়বেন এই প্যারাগ্রাফটা। রাকিব ভাই এটা নাও রিড দিস প্যারাগ্রাফ। পিপল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ, এখান থেকে শুরু হবে। জি স্যার। হুম, People have always dreamed of living planet Earth and exploring outer space. Sporting, স্পুটনিক, Sputnik, the first আর্টিফিশিয়াল artificial is satellite was launched in নাইনটিন 1957. ফিফটি সেভেন, হ্যাঁ। The human being went into space in 100 নাইনটিন সিক্সটি 1961. ওয়ান, হ্যাঁ।
uh, nowadays nowadays aided by hugs. huge Tech- aided by huge use technological use technological advancement. ast- astronauts Astronauts spend up to year on orbited space orbit space station stations and and robotic robotic explorers explorer have visited nearly all the places in our nearly all the planets in our solar system solar system. ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই প্যাসেজটা পরে আমরা কি বুঝলাম এই প্যাসেজটা রাকিব ভাই আবার পড়বেন পরে আমাকে একটু ট্রাই টু ট্রাই টু গেট দ্য সামারি আপনি সামারিটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন Always হুম। যতটুকু আপনি বোঝেন রনি ভাই আপনিও পড়বেন রনি ভাই have always dream of living planet Earth and exploring outer space. Sputnik, the first artificial satellite, was launched in 1957. A human being went to space on robotic led by technical advances. Astronauts spent 2 years orbited space station and robotic visit nearly all the planets in our solar system. ওকে সো আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি এটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সো এখানে আমাদের দেখতে হবে একদম ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ধরে কিন্তু আমরা আমাদের পরীক্ষার হলে বা আমরা যখন যে কোনো একটা প্যাসেজ পড়বো তখন কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ধরে কিন্তু আমরা আহ, পড়ে পড়ে দেখার সময় নেই তাই না কারণ আমাদের হাতে মাত্র সময় আছে 15 থেকে 20 মিনিট একটা প্যাসেজ মানে একটা প্যাসেজের জন্য হুম ঠিক আছে আমাদের তিনটা টাস্ক আছে তিনটা টাস্ক তো আমাদের এই তিনটা টাস্ক কিন্তু আমাদেরকে শেষ করতে হবে এই জন্য আমাদের সময় কম প্রথম প্যাসেজের জন্য আমাদের 15 মিনিট আমি বলেছিলাম সো সেকেন্ড প্যাসেজের জন্য 20 মিনিটস আর থার্ড প্যাসেজ 25 মিনিটস সো আমাদের এই 15 মিনিটসের মধ্যে আমাদের দ্রুত আনসার করতে হবে সো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সরি, আমার একটা কল চলে আসছিল। আচ্ছা আচ্ছা ইটস ওকে সো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো প্রথম দিকে আমাদের এগুলো একদম প্রথম দিকে আমাদের অভ্যাস করতে হবে ঠিক আছে উই হ্যাভ টু হ্যাবিচুয়েট উইথ টাইম ম্যানেজমেন্ট ওকে ওকে ফাইন সো আমরা রনি ভাই আপনি এটা আবার পড়েন হ্যাঁ এখানে পড়েন পড়ে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আমি এটা ক্লিয়ার করছি আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সমস্যা নেই সো নাম পড়তেছে, অসুবিধা নাই। The people have always dreamed of leaving planet Earth and explore space. Sputnik, the first artificial satellite, was launched in 1957, being went into space in 1961. Nowadays, aided by huge টেকনোলজি, মানে ওই সাইডটা কেটে গেছে আমার মনে হয়, যেন দেখতে পাচ্ছি না টেকনোলজি বা কি লেখা আছে। টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট, astronauts spend up to a year on orbiting space, and robotics explorers have visited nearly all the planets in our solar system. ওকে সো আমি আবারও আপনাদের পড়ে দিচ্ছি আমি এটা একটু বড় করে দিলাম একটু বড় করে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন কি একটু ভালো দেখা যাচ্ছে কেন এখন দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার আরো বড় বড় করে দেখা যাচ্ছে এখন ভালো ঠিক দেখা আছে, আমি একটু জুম করেছিলাম তো এই জন্য ওইগুলো কেটে গেছিল। ওকে ফাইন আমি এখান থেকে জুম করে দিলাম সো ইউ ক্যান নাও সি ইট প্রপারলি সো এখানে আমরা একটু পড়ি পিপল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং আউটার স্পেস সো মানুষ সবসময় ড্রিম মানে কি স্বপ্ন দেখা না হুম। পিপল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড মানুষ সবসময় স্বপ্ন দেখে আসছে অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ মানে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহ হ্যাঁ এই পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে ছেড়ে বাইরে যাওয়ার স্বপ্ন পৃথিবী মানুষ অনেক আগে থেকে দেখে আসছে না অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং আউটার স্পেস মানে পৃথিবী থেকে বাইরের যে মহাশূন্য এটাকে এক্সপ্লোর করা আবিষ্কার করার একটা মানুষ স্বপ্ন দেখে আসছে না আগে থেকেই সো পিপুল হ্যাভ এটি এই কথাটা এই সেন্টেন্সে বলা আছে যে পিপুল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহণটাকে ছেড়ে বাইরে যে মহাশূন্য এটাকে এক্সপ্লোর করার যে একটা চিন্তা বা চেষ্টা এটা কিন্তু মানুষ আগে থেকেই
স্বপ্ন দেখে আসছে, তাই না? এই পৃথিবীর বাইরে কি আছে, মানে আউটার স্পেস মানে পৃথিবীর বাইরে যে মহাশূন্য, এটাকে বলে আউটার স্পেস। তো স্পুতনিক, স্পুতনিক হচ্ছে একটা মহাশূন্য যান। স্পুতনিক দ্য ফার্স্ট আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট। সো স্পুতনিক হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট, মানে এটা কৃত্রিম উপগ্রহ, হ্যাঁ, মহাশূন্য যান, যেটা 1900 হুইচ ওয়াজ লঞ্চড ইন 1957। ঠিক আছে? স্পুতনিকটা যেটা কিনা প্রথম, এটা মানুষবিহীন একটা কৃত্রিম উপগ্রহ, যেটা প্রথম লঞ্চ মানে উৎক্ষেপণ করা হয় 1957 সালে। ঠিক আছে? A human being went into space in 1961. দেখেন, একজন মানুষ স্পেস অর্থাৎ মহাশূন্যে গিয়েছিল সবার প্রথমে কখন? 1961 সালে। নাওএডেজ মানে ইদানিং, রিসেন্ট, বর্তমানে বা বর্তমানে প্রেজেন্ট। বর্তমানে হ্যাঁ, নাওএডেজ এইডেড মানে হচ্ছে যে হেল্প, কোনো কিছুর হেল্প নিয়ে। ঠিক আছে? এইডেড মানে হচ্ছে কোনো কিছুর হেল্প নিয়ে, এই যে এইডেড বাই হিউজ মানে ব্যাপক, হিউজ টেকনোলজিক্যাল মানে এটা আমরা যে বলি কারিগরি কথাটা বলি, এটা কারিগরি টেকনোলজিক্যাল। অ্যাডভান্সমেন্ট মানে অগ্রগতি, অ্যাডভান্স হওয়া মানে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, তাই না? অ্যাডভান্স হওয়া, এই শব্দটা আমরা তো যে আসছে অ্যাডভান্স পড়েছি, অ্যাডভান্স গ্রামার। অ্যাডভান্সমেন্টস। হ্যাঁ, অ্যাডভান্সমেন্ট মানে অগ্রসর হওয়া। অ্যাস্ট্রোনটস মানে কি? অ্যাস্ট্রোনটস হচ্ছে নভোচারী। নভোচারী, ফাইন। রাকিব ভাই, অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে যারা মহাশূন্যে, যারা যেসব নভোচারী যায় তাদেরকে বলে অ্যাস্ট্রোনট। ঠিক আছে? বুঝতে পারছি। আচ্ছা, Astronaut spend up to year. স্পেন্ড আপ টু ইয়ার অন অরবিটিং। অরবিটিং মানে হচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে, যেমন চাঁদ ঘোরে না পৃথিবীকে কেন্দ্র করে, এরকম ভাবে মহাশূন্য যান পৃথিবী থেকে যেটা উৎক্ষেপণ করা হয় সেটাও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে, এটাকে বলে অরবিট করা। বুঝতে পেরেছেন? এটাকে বলে অরবিট করা। সো অ্যাস্ট্রোনটস স্পেন্ড আপ টু ইয়ার অন অরবিটিং স্পেস স্টেশনস। স্পেস স্টেশন মানে মহাশূন্য স্টেশন, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। মহাশূন্যে একটা স্টেশন আছে, আপনারা জানেন? হ্যাঁ, স্যাটেলাইটের স্টেশন। একটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন আছে। আর রোবোটিক এক্সপ্লোরার মানে রোবটের সাহায্যে যে আবিষ্কারগুলো করা হয়। এখন তো রোবট সবকিছুতেই রোবট মানে যে মানুষের মতো দেখতে রোবট তা না। রোবট মানে একটা মেশিন, যেটা কমান্ড অনুযায়ী কাজ করে এবং মাঝে মাঝে তার নিজের মতো করেও সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোবোটিক এক্সপ্লোরার, রোবটের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম কাজ, যেটা কিনা মহাশূন্যে আমাদের অ্যাস্ট্রোনট বা আমাদের যারা মহাশূন্যচারী আছে তারা রোবোটিক বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে তারা এক্সপ্লোর করে। এক্সপ্লোর মানে হচ্ছে আবিষ্কার করা, কোনো কিছু সম্পর্কে আরো বেশি জানা। এক্সপ্লোর, এক্সপ্লোর বলতে কি, উদ্ভাবিত করে না? হ্যাঁ, উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা, এক্সপ্লোর। ঠিক আছে? সো এক্সপ্লোর মানে উদ্ভাবন করা, রোবোটিক এক্সপ্লোর বা কোনো কিছু নিয়ে কাজ করা। এক্সপ্লোর মানে নতুন কিছু জানা, এটাকে এক্সপ্লোর। হ্যাঁ, এর মানে হচ্ছে এক্সপ্লোর নতুন কিছু জানা, যেটা আমার জানা নাই সেটাকে। ফর এক্সাম্পল, আপনি ইন্ডিয়াতে গেছেন, বা আপনি দুবাইতে গেছেন, মালয়েশিয়াতে বেড়াতে গেছেন, সো ইউ নিড টু এক্সপ্লোর দ্য নিউ কান্ট্রি, তাই না? নতুন কান্ট্রিটাকে এক্সপ্লোর করা, অজানাকে জানা, এটাকে বলে এক্সপ্লোর। এখন মনে থাকবে, এক্সপ্লোর মানে হচ্ছে অজানাকে জানা। And robotic explorers have visited nearly all the planets in our solar system. Robotic explorers have visited nearly all the planets in our solar system. সোলার সিস্টেম মানে কি বলেন তো? সোলার বলতে স্যার আমরা যেটা বুঝি যে মানে কারেন্ট উৎপাদন করে সোলার সিস্টেম। সোলার সিস্টেম মানে হচ্ছে কি না, ওই যে সূর্যের সূর্যকে ঘিরে আমাদের যে গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে সবকিছু মিলেই বলা হয় সৌরজগৎ। আমরা যে পড়েছি না, যে ভূগোল বইতে পড়েছিলাম না, সৌরজগৎ। সৌরজগৎ কি নিয়ে গঠিত? সৌরজগৎ হলো সূর্য, সূর্যকে কেন্দ্রে আছে হলো সূর্য, আর সূর্যকে ঘিরে গ্রহ বা উপগ্রহগুলো সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, তাই না? তো এইটা সবকিছু মিলিয়ে সৌরজগৎ। পৃথিবী, সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রে, এবং এই সূর্যকে কেন্দ্র করে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, এই গ্রহগুলোর নাম শুনছি আমরা।
এই মানে এই সবগুলো মহাবিশ্বের হুম, এইটা আর কি সৌরজগৎ, হ্যাঁ সৌরজগৎ মানে সৌরজগৎটা সূর্যকে হচ্ছে কেন্দ্র করে যেটা, হ্যাঁ এটাকে বলা হয় স্যার ইংলিশে মিল্কি ওয়ে বলা হয়। না না মিল্কি ওয়ে না, সৌরজগৎ মিল্কি ওয়ে। হচ্ছে আমাদের সৌরজগৎটা হচ্ছে এই মিল্কি ওয়ে তো আরো বিশাল, মিল্কি ওয়ে হচ্ছে ও হ্যাঁ অনেক সরি, এটা মহাবিশ্ব। এই সূর্যের মতো অসংখ্য নক্ষত্র মিলে মিল্কি ওয়ে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র মিলে একটা মিল্কি ওয়ে হয় মানে ছায়াপথ। সেটা আমার অনেক বিশাল ব্যাপার। তা আপাতত আমরা সৌরজগৎ বুঝি, সৌরজগৎ কি বুঝলাম, সৌরজগৎ মানে সোলার হচ্ছে সিস্টেম। সূর্যকে ঘিরে যে গ্রহ নক্ষত্র। কেন আপনারা তো পড়ার কথা, আপনাদের আমাদের যে ক্লাস 9-10-এর ভূগোল বইতে বা বইতে আমরা সৌরজগৎ পড়িনি? জি জি জি, সৌরজগৎ ছিল। হ্যাঁ সেটাই। তো সৌরজগতের ইংলিশটা হয়তো অনেকে জানা নাই, এই জন্য বলছি সৌরজগতের ইংলিশটা হচ্ছে সোলার সিস্টেম। ঠিক আছে, তাহলে জি আমাদের স্যার। এখানে নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলো যে পাচ্ছি সেগুলো আমি আবার একটু রিপিট করছি, তাহলে আপনাদের প্রথম দিকে মনে হবে একটু কঠিন, কিন্তু আপনারা প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, এভাবে শুরু করতে হবে, প্রথম দিকে একটু কঠিন মনে হবে। এগুলো সব বেসিক্যালি আমরা অনেক ইংলিশই জানি, কিন্তু হুম, ওটার এক্সাক্ট প্রপার বাংলাটা আমরা জানি। যেমন চেয়ার মানে আমরা জানি চেয়ারে, কিন্তু এটার যে বাংলা আছে এই জিনিসটা জানি। এরকম এই ইংলিশ ওয়ার্ড গুলো আমাদের মাঝে এমন ভাবে ইউজ হয়ে গেছে যে আমরা এটা বুঝি যে এটা বুঝাচ্ছে, কিন্তু ওটা বাংলাটা আবার কেউ বলতে পারি না, মানে এরকম হয়ে যায় আর কি সেটাই। বিষয়টা। তো তাহলে আমি আবার রিপিট করছি এখানে, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, পিপুল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং আউটার স্পেস। আউটার স্পেস মানে হচ্ছে যে মহাশূন্য, পৃথিবীর বাইরের যে মহাশূন্য, আকাশের, আমরা যেটা আকাশে দেখি তার বাইরেও তো মহাশূন্য আছে, সেই মহাশূন্যকে আবিষ্কার করার নেশা মানুষের অনেক আগে থেকে ছিল। মানুষ অনেক আগে থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে এই পৃথিবীর বাইরে যে মহাশূন্যটাকে এক্সপ্লোর করা, অজানাকে জানা। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে ড্রিম মানে হচ্ছে স্বপ্ন দেখা, ড্রিম। জীবনটা কেটে দিন। আর এক্সপ্লোর হচ্ছে অজানাকে জানা। আউটার স্পেস মানে হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য। আচ্ছা, আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট হচ্ছে যে কৃত্রিম মহাশূন্য যান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে, এটাকে বলে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট। ঠিক আছে, যেমন আমরা যে আহ সরাসরি সম্প্রচারিত খেলা দেখি, বিশ্বকাপ খেলা হয় অস্ট্রেলিয়াতে, আমরা সরাসরি দেখি না? তো কিভাবে দেখি, এটা আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ছাড়া তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কৃত্রিম উপগ্রহ এটা তো যেটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ, সে আপনাকে এগুলো দেখাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ, কৃত্রিম উপগ্রহ আবার বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। ঠিক আছে না? হ্যাঁ। So, এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট, কৃত্রিম উপগ্রহ, যার মাধ্যমে আমরা বাড়ালে বাড়াতে পারবে। হ্যাঁ। রনি ভাই আপনি একটু তাহলে এটা বন্ধ করে দেন, আপনার কথা বললে বোঝা যায় না। তো যেটা বলছিলাম, তাহলে এই আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ। ওয়াজ লঞ্চ, লঞ্চ মানে উৎক্ষেপণ করা। ওই যে রকেট যে উৎক্ষেপণ করে না, আমরা দেখছি না ইউটিউবে বা হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ওয়াজ লঞ্চ লঞ্চ মানে হচ্ছে উৎক্ষেপণ করা। আচ্ছা, ইন এখানে একটা স্পেস, 95%। স্পেস মানে হচ্ছে মহাশূন্য, একটু আগে যেটা বললাম স্পেস মহাশূন্য। নাওয়াডেজ মানে ইদানিং বা বর্তমানকালে। এইড, এইড মানে হচ্ছে সাহায্য। হ্যাঁ, এইড, এইড মানে সাহায্য। হিউজ মানে ব্যাপক, হিউজ, এটা এটা তো আমরা জানি, হিউজ মানে তো ব্যাপক, এটা তো আমরা জানি। হ্যাঁ, হিউজ অ্যামাউন্ট বা হিউজ আচ্ছা, প্রবলেম। এরপরে টেকনোলজিক্যাল মানে হচ্ছে কারিগরি, আর অ্যাডভান্সমেন্ট মানে হচ্ছে কি, একটু আগে কি বলেছিলাম, অ্যাডভান্সমেন্ট মানে হচ্ছে অগ্রসর হওয়া। কারিগরি ভাবে আমরা যে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছি, অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়েছি, এটাই কি বলে কারিগরি যে উৎকর্ষতা। অ্যাডভান্সমেন্টের বাংলা যদি এখানে করেন তাহলে উৎকর্ষতা, অর্থাৎ কারিগরি ভাবে আমরা অনেক কিছু অ্যাডভান্স, টেকনোলজিক্যালি আমরা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছি না। আচ্ছা, অ্যাস্ট্রোনট মানে অ্যাস্ট্রোনট মানে নভোচারী। নভোচারী বা মহাশূন্যচারী, তাই না, নভোচারী, ফাইন। তারপরে অরবিট করা, একটু আগে অরবিট কথাটা বলছো, অরবিট মানে কি, ঘোড়া। ফাইন, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ইজ অরবিটিং উইদিন আর্থ, অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে অরবিট করছে, তাই না? এক্সপ্লোর মানে তো আমি বলেছি। আচ্ছা, তারপরে সোলার সিস্টেম মানে হচ্ছে সৌরজগৎ, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দেখেন আমাদের আজকে একটা প্যাসেজের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখে গেলাম, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন তাহলে এটার বাংলাটা কি দাঁড়াচ্ছে? হ্যাঁ, এটার বাংলাটা এখন আমরা একটু দেখবো। বাংলা দাঁড়াচ্ছে যে মানুষ, পিপুল হ্যাভ অলওয়েজ ড্রিমড অফ লিভিং প্ল্যানেট আর্থ
and exploring outer space. মানুষ সবসময় স্বপ্ন দেখে আসছে এই পৃথিবীর বাইরে যে মহাশূন্য আছে সেটা এই পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্য বা আউটার স্পেস এটাকে এক্সপ্লোর করা, সেই অজানাকে জানার যে চেষ্টা, সেটা কিন্তু মানুষ অনেক আগে থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছে, তাই না? এই স্বপ্ন যদি না দেখতো তাহলে মানুষ কি চাঁদে যেতে পারতো? চাঁদে যেতে পারতো মানুষ? পারতো না, তাই না? আচ্ছা, তো স্পুতনিক স্পুতনিক হচ্ছে প্রথম আর্টিফিশিয়াল বা পৃথিবীর মানুষের তৈরি প্রথম মহাশূন্য যান, যেটা মহাশূন্যে চলে যায়। প্রথম যে নভোযান, প্রথম যে মানুষের তৈরি যে স্যাটেলাইট, যে কিনা মানুষ সবার প্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে এই স্পুটনিক নামে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট মানুষ প্রথম উৎক্ষেপণ করে, লঞ্চ করে কখন? 1957 সালে, তাই না? হিউম্যান বিং মানে একজন মানুষ। হিউম্যান বিং ওয়েন্ট ইনটু স্পেস ইন 1961। একজন মানুষ প্রথম স্পেস মানে মহাশূন্যে গিয়েছিল কবে? 1961 সালে। সো নাওএডেজ, ইদানিংকালে বা বর্তমানকালে, এইডেড বাই মানে হচ্ছে সাহায্য নিয়ে, হিউজ টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এই যে কারিগরি উৎকর্ষতা বা ব্যাপক যে টেকনিক্যাল অনেক যে কারিগরি বা এই যে আমাদের যে অনেক কিছু অগ্রসর হয়েছে আমরা এর মাধ্যমে, এর সাহায্য নিয়ে অ্যাস্ট্রোনটস মানে আমাদের নভোচারী যারা আছে তারা স্পেন্ড আপ টু আ ইয়ার, মানে তারা স্পেন্ড আপ মানে ব্যয় করে, ব্যয় করা। টু এ ইয়ার মানে একটা বছর ব্যয় করে অন অরবিটিং স্পেস স্টেশনস, মানে আমাদের স্পেস স্টেশনে থেকে সারা পৃথিবীকে অরবিট করে, এমনকি তারা এক মানে বছর কাটিয়ে দেয়। একটা বছর কাটিয়ে। হ্যাঁ, অ্যান্ড রোবোটিক এক্সপ্লোরার্স হ্যাভ ভিজিটেড নিয়ারলি অল দ্য প্ল্যানেটস, এবং আমাদের তৈরি মহাশূন্য যান এই রোবোটিক এক্সপ্লোরার এরা কিন্তু ভিজিটেড নিয়ারলি অল প্ল্যানেটস ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম, মানে আমাদের এই সৌরজগতের প্রায় সমস্ত গ্রহকে কিন্তু তারা কি ভিজিট করেছে, তাই না? মানুষ এখানে স্যার প্ল্যানেট বলতে গ্রহ উপগ্রহগুলোকে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ এই সোলার সিস্টেমের মধ্যে আমাদের যে গ্রহ আছে না, মঙ্গল গ্রহে মানুষ মহাশূন্য যান পাঠিয়েছে, আমরা জানি না? মঙ্গল গ্রহে সেখানে তো জি ল্যান্ড স্যার। করছে, তাই না? ল্যান্ড করছে না? জি। হ্যাঁ, সে মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করেছে সেই মহাশূন্য যান। সে কথাই বলছে যে এই ব্যাপক বর্তমানকালে যে ব্যাপক কারিগরি যে উৎকর্ষতা বা কারিগরি যে অগ্রসর বা যে কারিগরি যে সুবিধা, এই সুবিধাটা নিয়ে আমাদের অ্যাস্ট্রোনট মানে মহাশূন্যচারীরা তারা কিন্তু এমনকি এক বছরও কাটিয়ে দেয় স্পেস স্টেশনে, তাই না? যেটা পৃথিবীকে অরবিট করে, ঘোরে। এবং রোবোটিক এক্সপ্লোরার মানে যারা রোবট চালিত মহাশূন্য যান তারা কিন্তু হ্যাভ ভিজিটেড মানে সেখানে যাওয়া, কোনো একটা জায়গায় ঘুরে আসা বা সেখানে যাওয়া, পরিদর্শন করা। পরিদর্শন নিয়ারলি অল দ্য প্ল্যানেটস, আমাদের এই সৌরজগতের প্রায় অধিকাংশ প্ল্যানেটেই তারা আশেপাশে ঘুরে আসে। তারা সেখানে ঘুরেছে, সেখানে তারা চলে গেছে। সুতরাং এই যে ঘটনাটা, তাহলে আমরা কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা যেটা পড়লাম, এই পড়ে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে কি বিষয় বলা হয়েছে, তা মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলাম না আমরা? হ্যাঁ, আই এম টেকিং টাইম, আমি কিন্তু অনেক সময় নিয়ে আপনাদের বুঝিয়েছি, কিন্তু পরীক্ষার হলে আমাদের এত সময় থাকবে না, অনেক অল্প সময়ের মাঝখানে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে, ঠিক আছে? তো সমস্যা নাই, আমাদের প্রথম দিকে যে কোনো জিনিস একটু কঠিন মনে হয়। সো আমরা এখন দেখব এইখানে কয়েকটা কি আছে, হেডিং দেওয়া আছে। হুম, আচ্ছা, এই হেডিংটা আমরা পড়বো এখন। আমাদের তো প্যারাগ্রাফ পড়া শেষ না? হ্যাঁ, এখন আমরা এই হেডিংটা পড়বো, পড়ে আমরা এখন এই প্যারাগ্রাফটার জন্য একটা সুইটেবল হেডিং দিব। সো উইল গিভ আ সুইটেবল হেডিং ফর দিস প্যারাগ্রাফ। সো প্যারাগ্রাফটা, হোয়াট ইজ প্যারাগ্রাফ? দিস প্যারাগ্রাফ, এই প্যারাগ্রাফটার ব্যাপারে কিন্তু আমরা অলরেডি পড়লাম, তাই না? উই হ্যাভ অলরেডি রেড ইট, তাই না? আমরা অলরেডি এটা পড়েছি, আমরা জানলাম না প্যারাগ্রাফের বিষয়টা তো জানতে পেরেছি, তাই না? হ্যাঁ। জি। আচ্ছা, এখন আমাদের এখানে মোট কয়টা হেডিং দেওয়া আছে দেখেন তো? Choose the correct heading. Space হ্যাঁ, এখানে আমরা এখন দেখবো sweet earth স্পেস। one হ্যাঁ, thing এখানকার from Sputnik স্পুটনিক টু নাও, ফ্রম স্পুটনিক টু নাও, ম্যান অন দ্য মুন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জেস, ফ্রম স্পুটনিক টু নাও, আর্থ ওয়াচিং, স্পেস শাটল মানে হচ্ছে স্পেসে যে শাটল বা নভোযান,
যায় সেটাকে বলে স্পেস শাটল। আর্থ ওয়াচিং মানে পৃথিবীকে দেখা, ফ্রম স্পুতনিক টু নাও, তার মানে স্পুতনিক থেকে এখন পর্যন্ত। ম্যান অন দ্য মুন, ম্যান অন দ্য মুন, মানুষ চাঁদে, মানুষ। ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন এবং যার যে প্রোডাকশন, এই ব্যাপারে যে চ্যালেঞ্জ সে বিষয়ে। তো এখন আপনি বলেন তো, আপনারা বলেন তো কোনটা সঠিক হতে পারে এই প্যারাগ্রাফের জন্য। হুইচ প্যারাগ্রাফ উইল বি দ্য সুইটেবল ওয়ান ফর দিস প্যারাগ্রাফ, হুইচ হুইচ হেডিং ইজ দ্য। এটা এটা স্যার আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে ফ্রম স্পোর্টিং টু নাও। আচ্ছা, রাকিব ভাইয়ের কথা কোনটা মনে হয়? আমি উত্তরটা বলছি একটু পরেই। আপনাকে এই এখানে যে হেডিং গুলো দেওয়া আছে সেই হেডিং গুলোর অর্থ কি সবাই বুঝতে স্যার পারছেন? আমাকে সবগুলাই কনফিউজ লাগতেছে, একটাও পারফেক্টলি মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, না, বা এটা স্যার হতে পারে ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জ, মানে যেহেতু উন্নয়ন এবং প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জেসটা আমাদের এখন হচ্ছে আর কি আগের চাইতে। ম্যান অন দ্য মুন ফ্রম আচ্ছা, স্পুটনিক আমি একটা একটা করে আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি, ঠিক ওয়াজ আছে? সুইচ একটা একটা করে অ্যানালাইসিস করি, কেমন? প্লাস। সো এখানে কি আম, এখন আমরা দেখব, এখন আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা প্যারা হেডিংটা আমরা এখন অ্যানালাইসিস করব, কেমন? সো এখন আমরা দেখি, এখানে হেডিং কি একটাই দিতে হবে? একটাই দিতে হবে। এখন দেখেন তো, এটা কি স্পেস শাটল নিয়ে কোনো কথা আছে? স্পেস শাটল না, না, মানে পুরো প্যারাগ্রাফটা কি স্পেস শাটল নিয়ে কোনো কথা আছে? না, না, হ্যাঁ, এখানে এক জায়গায় আছে, এক জায়গায় আছে। স্পেস শাটলটা আমাদের স্পেস শাটল বলতে বোঝানো হয় যে শাটলে চড়ে পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে মানুষ যায়, সেটাকে বলে স্পেস শাটল। ওই যে আমরা রকেট রকেট চলে দেখি না আমরা, যে ফেসবুকে বা ইত্যাদিতে। সো এই স্পেস শাটলের কথা কি কোথাও লেখা আছে? না স্যার, এখানে তো নাই। নাই। যদি না লেখা থাকে তাহলে এটা আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? এটা আমরা বাদ দিলাম, ঠিক আছে? এটা বাদ, কেমন? জি স্যার। এরপরে আসি আমরা আর্থ ওয়াচিং, পৃথিবীকে দেখা। এর সাথে কি এটার কোনো মিল পাওয়া যায়? না, না, যেহেতু আমরা অ্যাস্ট্রোনটস নিয়ে কথা বলছি, হ্যাঁ, নভোচারী নিয়ে বা মহাকাশ পৃথি- নিয়ে, সেহেতু তো পৃথিবীকে পৃথিবী দেখা, দেখার সাথে সাথে। পৃথিবীকে দেখার সাথে কি এটা কোনো মিল আছে? পৃথিবীকে না। দেখা, এই পুরো প্যারাগ্রাফের মধ্যে পৃথিবীকে দেখার কোনো বিষয় তো আমি খুঁজে পাইনি আমরা, তাই না? তাই না? জি স্যার। পৃথিবীকে দেখা এই বিষয়টা আমরা বলতে পারি না। পৃথিবীকে দেখা এই কথাটাও, মানে এখানে কোথাও পৃথিবীকে দেখা মানে আপনি পৃথিবীর বাইরে যে পৃথিবীকে দেখছেন, এরকম কোনো কথা আছে কি? না, না, রাকিব ভাই, আমি কিন্তু আপনার এই প্যারাগ্রাফটা বাংলাতে করে বলে দিছি, আপনার তো বোঝার কথা। নাই, আমি তো বলছি স্যার শুনতে। হ্যাঁ, আপনার আপনার কিন্তু প্যারাগ্রাফটা, পুরো প্যারাগ্রাফটা আমি কিন্তু অনেক সময় নিয়েছি। সো এই প্যারাগ্রাফটা আমি আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি আপনাকে একদম ক্লিয়ার করে প্রতিটা শব্দ আলাদা আলাদা করে ভেঙে ভেঙে বোঝানো হয়েছে। আমি আবারও বলছি, মানুষ অনেক আগের থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছে পৃথিবীর বাইরে যে এক্সপ্লোর করবে, অজানাকে জানবে। পৃথিবীর বাইরে যে মহাশূন্য আছে সেই মহাশূন্যকে জানবে। স্পুতনিক, যেটা কি মানুষের তৈরি প্রথম আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট, এটা প্রথম লঞ্চ করা বা উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল 1957 সালে। আর হিউম্যান বিং অর্থাৎ মানুষ প্রথম মহাশূন্যে গিয়েছে 1961 সালে। ইদানিংকালে বর্তমানকালের যে আহ, ব্যাপক কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে বা এই সাহায্য নিয়ে আমাদের অ্যাস্ট্রোনট বা আমাদের নভোচারী যারা আছে তারা কিন্তু এখন স্পেস স্টেশনে অরবিট করছে পৃথিবীকে, তাই না? তারা 1 বছরের কাল স্পেন্ড করছে, তাই না? এই যে স্পেন্ড আপ। এবং রোবোটিক এক্সপ্লোরার, যেটা আমাদের রোবোটিক এক্সপ্লোরার গুলো, তারা কিন্তু আমাদের সোলার সিস্টেমের যে প্ল্যানেট গুলো আছে সেখানেও তারা ভিজিট করছে। বৃহস্পতিতে গেছে, মঙ্গলে গেছে, তাই না? হুম। মঙ্গলে ল্যান্ডও করছে আমাদের আমাদের তৈরি যে মহাশূন্যযান। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা হচ্ছে বাংলাতে এই প্যারাগ্রাফটা, আমি আবার বলে দিলাম। এখন আমরা এই প্যারাগ্রাফের জন্য একটা হেডিং হেডিং আমরা ইয়ে করব, ঠিক করব, কেমন? আচ্ছা, এরপরে আসি, নিচে থেকে আবার আসি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জ। এটাও নাই। এটা এটা কি হবে রাকিব ভাই? না, হবে না। কি তাহলে- নাম্বারই হবে স্যার? আর ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জের কোনো কথা কিন্তু আমরা এখনো পাই নাই, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জ বাদ, হবে না। হবে না। ম্যান অন দ্য মুন, মানুষ চাঁদে গেল কিনা এই বিষয়ে কোনো কথা কি এখানে ছিল? না। তাহলে কি আমরা না, এটা এটা তো স্পেস স্টেশন নিয়ে কথা, শুধু চাঁদের কথা নাই হ্যাঁ, এখানে। চাঁদের কথা নাই, তাহলে এটাও বাদ। তাহলে স্পুটনিক। কোনটা থাকলো দেখেন তো একটু।
ওই যে স্যার আমি যেটা প্রথমে বললাম যে ফ্রম স্পুনিং আহ, টু নাও। যে রনি ভাই আনসারটা ঠিক দিয়েছে, আপনিও পারবেন, ডোন্ট ওয়ারি এই বিষয় নিয়ে। এই যে ফ্রম স্পুতনিক টু নাও, স্পুতনিক থেকে এখন পর্যন্ত দেখেন, স্পুতনিক শুরু হয়েছে, স্পুতনিক থেকে আমাদের এই মহাশূন্যের যে অভিযান বা অজানাকে জানা, এটাতে শুরু হলো। আর এখন কি হয়েছে, এখন আমরা আমাদের মহাশূন্য তো গেছি, চাঁদে চাঁদে তো অনেক আগে গেছি, মহাশূন্যে গেছি, এখন আমরা কি করতেছি, আমাদের সোলার সিস্টেম বা সৌরজগতের অন্য গ্রহ আছে, সেখানেও আমরা ভিজিট করে আসছি আমাদের তৈরি মহাশূন্য রোবোটিক এক্সপ্লোরার দিয়ে। রোবোটিক এক্সপ্লোরার যেগুলো আছে, রোবটের মাধ্যমে সরি, যে এক্সপ্লোরার গুলো আছে সেগুলো কিন্তু মঙ্গলে ল্যান্ড পর্যন্ত করে আসছে, তাই না? আপনারা কি এটা জানতেন নাকি আজকে জানলেন? সম্পূর্ণ কোনটা জানতাম স্যার? না, কিছু কিছু জানতাম, কিছু কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন স্পুটনিক সম্পর্কে আজকে প্রথম জানলাম। ওকে, সো নাও উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড what is the suitable answer for this paragraph. So which one is the suitable heading? Suitable heading is from Sputnik to now. Sputnik থেকে এখন পর্যন্ত বর্তমানকালে, এটাই হচ্ছে আমাদের হেডিং, হেডিং, সুইটেবল হেডিং ফর দিস প্যারাগ্রাফ। ঠিক আছে, সো প্যারাগ্রাফ হেডিংটা বুঝতে পারছি কেমন হবে? হ্যাঁ, জি স্যার। আচ্ছা, উই ক্যান হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট প্যারাগ্রাফ হেডিং। ওকে, সো এরপরে আমরা চলে যাব মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আমরা জানি না। হ্যাঁ। সো উই অল নো অ্যাবাউট মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, কারণ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনটা কিন্তু আমরা কোশ্চেন আনসার করতে হয়, তারপরে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনে আমাদের অনেক টাস্ক আমাদের পরীক্ষাতে থাকে, এবং আমাদের অনেক, কিন্তু মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন কিন্তু আমরা পড়াশোনা করে আসছি অনেক কিছু, তাই না? আচ্ছা, সো মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হচ্ছে দেয়ার উইল বি 3 or 4 answers for one question. Hmm. So you have to confirm which one is your right answer. Okay. So there will be 3 or 4 answers. So তিনটা আনসার বা চারটা আনসারের মধ্যে you'll have to fix or you'll have to confirm the right answer. তাহলে so what should you do actually? So we need to read the text, অর্থাৎ আমাদের টেক্সট বা আমাদের প্যারাগ্রাফটা পড়তে হবে। we need to read the passage। তারপরে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের যদি কোনো কিওয়ার্ড থাকে, এখন প্রশ্ন আসতে পারে কিওয়ার্ড কি, কিওয়ার্ড হচ্ছে যে ওয়ার্ডগুলো আমি যখন প্যারাগ্রাফ পড়বো, প্যাসেজ পড়বো, তখন যে ওয়ার্ডগুলো আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হবে সেটাকে বলা হয় কিওয়ার্ড। হ্যাঁ, সো আমাকে কি করতে হবে, সবার আগে এ থেকে মানে এ টু জেড, অর্থাৎ আমি যে প্যাসেজটা বা প্যারাগ্রাফটা আমার সামনে আছে, খুব দ্রুত ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড আই নিড টু রিড দিস টেক্সটগুলো পড়তে হবে। তারপর আমাকে উইল হ্যাভ টু আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস, কোনগুলো কিওয়ার্ডস মেইন ওয়ার্ডগুলো সেগুলো আমাকে একটু দেখতে হবে, হ্যাঁ একটু খেয়াল করতে হবে। এবং আপনি মোটামুটি একটা সিনোনিম, অর্থাৎ আপনার সিনোনিমটা আমাদের জানা দরকার। সিনোনিমটা না জানলে আমাদের বুঝতে পারবো না আমরা সিনোনিম, একটা শব্দের আটটা প্রতিশব্দ, যেটাকে সেম মিনিং বা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, এটা তো সিনোনিম বলা হয়, তাই না? আমরা তো জানি সিনোনিম। সো সিনোনিমটা আমাদের জানতে হবে। হুম, তো যাই হোক, সেটা সিনোনিমের, কারণ আইএলসে এই সিনোনিমের খেলা আমরা বলতে পারি, কারণ সরাসরি একটা কথা যখন বলা হবে, প্রশ্ন একরকম থাকবে, উত্তরে আরেক রকম থাকবে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, ইনক্রিজ মানে কি বলি তো আমরা, ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি, বৃদ্ধি করা। বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি পাওয়া। সো ইনক্রিজে আরেকটা প্রতিশব্দ আছে, সিনোনিম আছে, দ্যাট ইজ এনহ্যান্স। এনহ্যান্স মানে এটাও বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি করা। সো হয়তোবা আমাদের মেইন টেক্সটে হয়তো আমরা ইনক্রিজ শব্দটা লেখা আছে, আর প্রশ্ন লেখা আছে এনহ্যান্স, সুতরাং উত্তরটা কিন্তু, সরি, আমাদের প্রশ্নে আছে ইনক্রিজ আর আমাদের টেক্সটে আছে এনহ্যান্স, সুতরাং ইনক্রিজের আরেকটা প্রতিশব্দ না জানলে আমি এনহ্যান্সটা যে কি মিন করছে সেটা বুঝতে পারবো না। ঠিক আছে, সেটা তো আইডেন্টিফাই করতে পারবো না আসলে। হ্যাঁ আইডেন্টিফাই করতে পারবো না সে কোথায় আনসারটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, সো তাহলে আমরা সিনোনিমটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা ওয়ার্ডের সিনোনিম জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আমরা এখানে একটু ছোট করে আমরা একটু পড়বো। হ্যাঁ, এখানে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে এবং একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, কেমন?
এটা কি স্যার ফার্স্ট পার্টের একটা প্যারাগ্রাফ? হ্যাঁ, এটা ফার্স্ট পার্টের প্যারাগ্রাফ। একটাই থাকবে না, মানে এটা আরেকটা করতেছেন আর কি আমাদের বোঝার হ্যাঁ, জন্য। মানে জাস্ট কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি, কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো। হুম। হ্যাঁ, তাহলে যদিও মোটামুটি আমরা যখন আরো মেইন যখন প্যাসেজ গুলো সলভ করব, তখন আমরা কোশ্চেন প্যাটার্ন এমনিতে বুঝে যাব। তারপর আমি আপনাকে জাস্ট একটা ধারণা দিচ্ছি, আই এম গিভিং ইউ অ্যান ওভারভিউ, মানে আমি আপনাকে ওভারভিউ দিচ্ছি, একটা ধারণা দিচ্ছি কি ধরনের কোশ্চেন থাকে সাধারণত। হ্যাঁ, তাহলে আমরা পড়ে যাচ্ছি, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস ওয়ার্কস অফ আর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লিওনার্দো দা ভিঞ্চিস মোনালিসা। সো মোনালিসা সম্পর্কে আমরা জানি না, উই অল নো অ্যাবাউট মোনালিসা। আচ্ছা, জানি মোনালিসার ছবি কিন্তু অনেক জায়গায় রিসার্চ। এটাকে হচ্ছে কি আর্ট, একটা ফেমাস আর্ট ওয়ার্ক, তাই না? ইটস আ ফেমাস আর্ট, এটা খুব নাম করা একটা চিত্রশিল্প, তাই না? এটা এটা বলা যায় পৃথিবীর সেরা, ওয়ান অফ দা ফেমাস আর্ট ওয়ার্ক, মোস্ট ফেমাস, শুধু ফেমাস না, এটা হচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত যে কয়েকটা ছবি আছে, আর্ট করা ছবি, তার মধ্যে ওয়ান অফ দেম ইজ মোনালিসা। এটাকে এঁকেছিলেন, হ্যাঁ, ইট ওয়াজ বাই লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, তাই না? আচ্ছা, প্রথম লাইনে এরই কথা লেখা আছে, আমরা কি পড়তে পারছি, মানে টেক্সট কি হ্যাঁ, পড়া যাচ্ছে? ছোট দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি আর একটু বড় করে দিচ্ছি, দেখি এখন যদি এখন কি বোঝা যাচ্ছে? এখন বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের মোবাইল বা ডিভাইস থেকে জুম করা যায়, আচ্ছা, সমস্যা নেই। সে তাহলে পরবর্তী লাইনটা পড়ে যাচ্ছি। পরবর্তী লাইনে কি দেওয়া আছে? নিয়ারলি এভরিওয়ান, প্রায় নিয়ারলি এভরিওয়ান মানে, এই শব্দটার অর্থ নিয়ারলি এভরিওয়ান মানে প্রায় সবাই। আমরা কিন্তু শব্দ অর্থগুলো পড়ে বোঝার চেষ্টা করব, কেমন? আচ্ছা, নিয়ারলি এভরিওয়ান who goes to see the original will already be familiar with it from reproductions. প্রায় সবাই যারা কিনা এটা দেখতে গিয়েছে, will already be familiar with it, এটার সাথে কিন্তু ফ্যামিলিয়ার মানে পরিচিত হওয়া, ফ্রম রিপ্রোডাকশনস। রিপ্রোডাকশনস মানে কি? প্রোডাকশন আবার রিপ্রোডাকশন। তার মানে মোনালিসার যে ছবিটা, যার অরিজিনাল ছবি যারা দেখতে যায়, তারা কিন্তু তার অরিজিনালটা আগেই, মানে অরিজিনালটা যারা দেখতে যায়, অরিজিনালটা কেমন সেটা কি আপনারা আগে থেকে পরিচিত না? মোনালিসার জি ছবিটা স্যার। আমরা আগে থেকেই আমরা পরিচিত না, ফ্যামিলিয়ার। ফ্যামিলিয়ার মানে পরিচিত। হুম, সো ফ্যামিলিয়ার, মোনালিসার ছবিটা কিন্তু আমরা অনলাইনেও দেখেছি অনেকবার, তাই না? সো এই শব্দটা, এই মানে এই সেন্টেন্সটার অর্থ হচ্ছে নিয়ারলি এভরিওয়ান, প্রায় সবাই যারা কিনা এটা দেখতে, অরিজিনাল, অরিজিনাল মানে হচ্ছে মোনালিসার অরিজিনাল আর্ট ওয়ার্ক, মানে হচ্ছে যেটা প্যারিসের একটা মিউজিয়ামে আছে, তাই না? সো নিয়ারলি এভরিওয়ান, প্রায় সবাই, হু গোস টু সি দ্য অরিজিনাল, যারা কিনা এই অরিজিনালটা দেখতে গেছে, উইল অলরেডি বি ফ্যামিলিয়ার, তারা কিন্তু প্রায় সবাই ফ্যামিলিয়ার, পরিচিত আছে উইথ ইট ফ্রম রিপ্রোডাকশন। রিপ্রোডাকশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন বলতে প্রিন্টেড, প্রিন্টেড যে আমরা পাই আমাদের বাসায় বা পোস্টার বা গুগলে, সব জায়গাতে আমরা মোনালিসার ছবিটা কেমন হতো আমরা আগে থেকে জানি, তাই না? মোনালিসা এই ছবিটা আমরা জানি না? হ্যাঁ, জানি তো। হ্যাঁ, স্যার আমার বাসায় দেখছি। ছিল একটা। হ্যাঁ, আমাদের মানে অনেকের কাছে এটা আমরা, কারণ ছবিটা হচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত একটা ছবি। বাট এখানে দেখেন, তার মানে কি, যারা প্যারিসের মিউজিয়ামে দেখতে গেছে সেই মোনালিসার ছবি, তারা কিন্তু তার আগেও কিন্তু এটা দেখেছে, দেখে নাই তা তো না, তাই না? ঠিক কি না? দেখতে, বাট রিয়ালটা দেখার জন্য। হ্যাঁ, মানে যারা প্যারিসের জাদুঘর বা মিউজিয়ামে বেড়াতে গেছে মোনালিসার মূল ছবিটা দেখার জন্য, তারা তো আগের থেকে মোনালিসার ছবিটা দেখে আসছে না? বুঝছেন? হুম, যেমন আজকে রাকিব ভাই যদি কালকে যদি প্যারিসে ফ্রান্সে যায়, প্যারিসে, তাহলে তো তার ইচ্ছা থাকবে না যে মোনালিসার উম, মূল ছবিটা কেমন সেটা একটু দেখি, ইচ্ছা হবে না? অবশ্যই। হ্যাঁ, সো তাহলে কিন্তু রাকিব ভাই কিন্তু আগেই তার গুগলে হোক বা বিভিন্ন জায়গায় হোক মোনালিসার ছবিটা দেখছে। এমন না যে মোনালিসা কখনো সে দেখে নাই, তা কিন্তু না। যারা সেখানে যায় সবাই কিন্তু জানে মোনালিসার ছবিটা কেমন। আচ্ছা, এর পরবর্তী লাইনে চলে যাচ্ছি। এর পরবর্তী লাইনে বলা হয়েছে, বাট দে অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, তারা এটা এটা মেনে নেয় যে আপনি আপনার কাছে কয়টা নিয়েছিলাম? দ্য ফাইন আর্টস, তারা কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় যে
but they accept that fine art is more rewardingly viewed in its original form. ফাইন আর্ট মানে কি? ফাইন আর্ট হচ্ছে এই যে চিত্র বা এই আর্ট, হ্যাঁ, ফাইন আর্ট বিশেষ করে আঁকা। ফাইন আর্ট বলতে বোঝা হয় হচ্ছে চারুকলা। চারুকলা মানে কিরকম, যে আর্ট ওয়ার্ক বা লেখা বা আর্ট, এই যে এই কাজগুলো, এগুলো সবচেয়ে রিওয়ার্ডিংলি ভিউড। সবচেয়ে রিওয়ার্ডিংলি ভিউড বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এটা খুব সুন্দর করে বোঝা যায় অরিজিনাল ফর্মে, ইন ইটস অরিজিনাল ফর্ম, তাই না? এখন যারা এই চিত্র বা আর্ট ওয়ার্ক সম্বন্ধে ভালো জানিয়ে, তারা কিন্তু আরো বেশি দেখতে চায় যে মূল ছবিটা কেমন, আমরা একটু মিউজিয়ামে বা জাদুঘরে যে দেখবো, তাই না? আচ্ছা, সো হাউএভার, যাই হোক, কি বলা আছে এখানে, ইফ মোনালিসা ওয়াজ এ ফেমাস নভেল, যদি মোনালিসা একটা নভেল, নভেল মানে কি? উপন্যাস। মোনালিসা যদি একটা উপন্যাস হতো, few people would bother to go to museum to read the writer's actual manuscript rather than a printed reproduction. আচ্ছা, এখানে কথার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান। এখানে একটা কথা আছে, যেমন জাস্ট এ মিনিট। আচ্ছা, বদার মানে হচ্ছে কি? বদার করা মানে এটা মিন করা, এখানে বোঝাচ্ছে এখানে কষ্ট করে যে দেখে আসা। আচ্ছা, মিউজিয়াম মানে জাদুঘর জানি। ম্যানুস্ক্রিপ্ট মানে কি বলেন তো? ম্যানুস্ক্রিপ্ট Manuscript. মানে পাণ্ডুলিপি। ধরেন আমরা হুমায়ুন আহমেদের যে নভেল লেখে না হুমায়ুন আহমেদ, সো হুমায়ুন আহমেদ যে নভেল লেখে, তার তো হাতে লেখা প্রথমে একটা জিনিস থাকে, তাই না? তারপরে সে হাতে লেখা জিনিসটা সে দেয় হচ্ছে Internet, huh? হ্যাঁ, তারপরে প্রেসে যায়, বই আকারে ছাপা হয়। কিন্তু সবার আগে সে তো একটা কলম দিয়ে সুন্দর একটা কাগজের মধ্যে সে নভেলটা লিখছে। এই যে মূল অরিজিনাল ফর্মে যে লেখা, এটাকে বলে পাণ্ডুলিপি, ইংলিশে বলে ম্যানুস্ক্রিপ্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ধরেন মোনালিসা যদি একটা উপন্যাস হতো, তাহলে খুব কম মানুষই এই পাণ্ডুলিপিটা দেখতে যেত। হুম, তাই না? যেহেতু এটা আর্ট ওয়ার্ক, মোনালিসার একটা বিখ্যাত চিত্রশিল্প, এই জন্য মানুষ এটা দেখতে চায় অরিজিনাল ফর্মটা কেমন, তাই না? হুমায়ুন আহমেদ মারা গেছে, সেই বিখ্যাত একজন কি সাহিত্যিক ছিলেন। তো তার হাতে লেখা নভেল, হাতে কিভাবে লিখছিলেন, সেটা যদি কোনো মিউজিয়ামে থাকে, মানুষ এটা তেমন একটা দেখতে চাইতো না। হুম, কারণ মানুষ তার কি বইটাই পড়তে বেশি আগ্রহ ফিল করে, বইটাতে কি লেখা আছে, তাই না? সে কোন অক্ষরে কিভাবে লিখছে, এটা কি আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট? সে কাত করে লিখছে, বাম কাতে লিখছে, ডান কাতে লিখছে, নাকি সোজা করে লিখছে, পেঁচা পেঁচা লিখছে, এটা কি আমাদের কাছে কিছু বদার করার মতো বিষয় না? আচ্ছা, এখন পরবর্তী লাইনে চলে আসি। সবাই কিন্তু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবেন, কারণ এগুলো মানে ভালোভাবে না বুঝলে, আমি কিন্তু এখানে যেটা বোঝাচ্ছি এটা কিন্তু একটু কঠিন, কিন্তু কঠিন দিয়েই শুরু করতে হবে। This might be explained by the fact that novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of text, whereas oil paintings have always been produced as unique object. আচ্ছা, এখানকার আমি সামারিটা করে দিচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, সামারিটা হচ্ছে যে এখানে আমরা একটু পড়বো, দিস মাইট বি এক্সপ্লেন, এটা এভাবে এক্সপ্লেন করা যেতে পারে যে novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of text. নভেল তো এমন একটা বিষয় যেটা অনেক কপি আমরা প্রিন্ট করতে পারি, তাই না? এটা বোঝানো হয়েছে টেকনোলজিক্যাল এই অ্যাডভান্সমেন্টের যুগে আমরা চাইলে নভেলের অনেক প্রিন্ট আউট, অনেক কিছু প্রিন্ট আউট করে আমরা এটা বের করতে পারি। অনেক বই আমরা খুব অল্প সময় বের করতে পারি, তাই না? আচ্ছা, এটা অনেক নাম্বার, অনেক প্রিন্ট আউট, যেখানে একটা কথা আছে, প্রিন্ট আউটের কথা বলা আছে না, প্রিন্ট আউট হিউজ নাম্বার অফ টেক্সট, তাই না? আচ্ছা, হোয়ারএস ওয়েল পেন্টিংস মানে ওই যে মোনালিসা যেটা পেন্টিং, এটাকে ওয়েল পেন্টিং বলে। সো হোয়ারএস যেখানে কিনা
ওয়েল পেন্টিং, ওয়েল পেন্টিং মানে যেটা এটাকে বলে এক ধরনের চিত্রশিল্প যেটা ওয়েল পেন্টিং লাগে, ওই যে মোনালিসা যেভাবে আঁকানো হয়েছে এটাকে ওয়েল পেন্টিং বলে। হ্যাঁ, পেন্টিং তো বিভিন্ন ধরনের হয়, পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করে এটাও পেন্টিং, তারপরে আপনার জল রং ওয়াটার কালার এটাও পেন্টিং, ঠিক আছে। তা হোয়ারাস ওয়েল পেন্টিং হ্যাভ অলওয়েজ বিন প্রডিউসড অ্যাজ ইউনিক অবজেক্ট। ওয়েল পেন্টিংটা যা পেন্টিং যেটা ফর্ম এটা কিন্তু আসলে ইউনিক বা বিশেষ করে একটা বিশেষ কোনো একটা বিষয়। ওয়েল পেন্টিং যখন কেউ আঁকে সেটা কি এই প্রিন্ট আউট করলে সেটা কি বোঝা যাবে ওয়েল পেন্টিংটা? রাকিব ভাই আমার কথা শোনেন, আপনি ওটা পরে পড়েন। ওয়েল পেন্টিং যেটা, হুম, ওয়েল পেন্টিং আমি চাইলে কিন্তু সেটার ছবি অনলাইনে দেখতে পারি, তাই না? হুম। সেটা কি অনলাইনে প্রিন্ট আউট দেখার চেয়ে বাস্তবে দেখা বেশি আকর্ষণীয় হয় না? জি স্যার, এই বাস্তবে দেখাই তো। বেশি আকর্ষণীয়, হ্যাঁ সেটাই বলছে বিষয়ে। ইন অ্যাডিশন অর্থাৎ এর অতিরিক্ত ভাবে বলা যেতে পারে, ইন অ্যাডিশন অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাবে এটা বলা যায়, ইন অ্যাডিশন ইট কুড বি আর্গিউড দ্যাট, এটা এভাবে তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে, দ্য প্র্যাকটিস অফ ইন্টারপ্রেটিং অর রিডিং, এটা তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে প্র্যাকটিস অফ ইন্টারপ্রেটিং মানে ব্যাখ্যা করা, অর রিডিং ইচ মিডিয়াম ফলোস ডিফারেন্ট কনভেনশনস। সো এটা ইট কুড বি আর্গিউ, এটা এভাবে আর্গিউড করা যেতে পারে, তর্কের খাতিরে এটা এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে, কোনো একটা বিষয় ব্যাখ্যা করা, ইন্টারপ্রিটেশন মানে ইন্টারপ্রেটিং মানে ব্যাখ্যা করা, অথবা রিডিং বা পড়া, ইচ মিডিয়াম ফলোস ডিফারেন্ট কনভেনশনস, কোন একটা জিনিস সেটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন বা পড়বেন সেটা বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি ফলো করে, এখানে বলা হচ্ছে। উইথ নভেল, নভেলের সাথে কি ঘটে? দ্য রিডার মানে যে পড়ে পাঠক, রিডার অ্যাটেন্ডস মেইনলি টু দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ডস রাদার দেন দ্য ওয়ে দে আর প্রিন্টেড অন দ্য পেজ। এই যে কথাটা একটু আগে বললাম না, সে কথাই আবার আসছে। নভেলের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটে যে একজন রিডার বা পাঠক মেইনলি সে পড়ে মিনিং অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ শব্দের অর্থ, অর্থাৎ সেই শব্দটা নভেলে সে কিভাবে লিখেছে তার লেখকটা সেটাই মূলত সে পড়ে, তাই না? রেদার দেন তারা কিনা কিভাবে প্রিন্ট করা হয়েছে, বাঁকাভাবে বা কোন ফন্টে প্রিন্ট করা হয়েছে এটা কি আমাদের দেখার বিষয়? হুমায়ুন আহমেদের বইতে কোন ফন্টে কোন ভাবে লেখা হয়েছে এটা আমাদের দেখার বিষয় না। রেদার দেন দে দ্য ওয়ে দে আর প্রিন্টেড অন দ্য পেজ, কিভাবে পেজে প্রিন্ট করা হয়েছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না, তাই না? হোয়ারাস রিডার, যেখানে রিডার অফ পেইন্টিং মানে যারা রিডার অফ পেইন্টিং বলতে বোঝা যাচ্ছে যে যারা চিত্রশিল্প বা এই যে এই ধরনের মোনালিসার মতো যারা চিত্র বা পেইন্টিং এই ধরনের। সো হোয়ারাস রিডার অফ পেইন্টিং তার মানে হচ্ছে যারা রিডার বলতে বোঝাচ্ছে নভেলের রিডার যেমন থাকে একইভাবে পেইন্টিং ও রিডার থাকে, যারা পেইন্টিং ভালোবাসে তাদের কলম আছে, যারা পেইন্টিংটা বোঝে, রিড করতে পারে, অ্যানালাইসিস করতে পারে, জিনিসটা বুঝে পড়তে পারে, মানে পড়তে পারে বোঝানো হচ্ছে পেইন্টিংটাও পড়া যায়, মানে পেইন্টিংটা বোঝাটাকে বোঝা হচ্ছে পড়া, বুঝতে পেরেছেন এখন? Whereas the reader of painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify. So এখানে মূলত এই কথার অর্থ হচ্ছে যে পেইন্টিং যারা বোঝে বা পড়তে চায় বা পেইন্টিং অ্যানালাইসিস করতে চায়, পেইন্টিং নিয়ে যারা কাজ করে, পেইন্টিং যারা ভালোবাসে তাদেরকে বলা হচ্ছে পেইন্টিং এর রিডার। তারা কোনটা দেখে? তারা দেখবে যে খুব কাছ থেকে ম্যাটেরিয়াল ফর্ম মানে এই ম্যাটেরিয়ালটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে, কিভাবে এই তুলির আঁচড় দেওয়া হয়েছে, হাউ দ্য পেইন্টিং হ্যাজ মেড, কিভাবে পেইন্টিংটা তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল ফর্মটা দেখবে, তাই না? পেইন্টিংটা কিভাবে ম্যাটেরিয়াল ফর্ম মানে হচ্ছে পেইন্টিং এ কিভাবে এটা তুলির আঁচড় কোনটা দেওয়া হয়েছে, কোন রং ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলোই সে দেখবে। তো যে কোনো জিনিস বোঝার ক্ষেত্রে এই বিশেষ করে দুই ধরনের বিষয় বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে যে নভেলের রিডার আর একটা হচ্ছে পেইন্টিং এর রিডার, তাই না? এই প্যাসেজটা পরে আমরা এই ধরনের একটা আইডিয়া পেলাম না? পেন্টিং এর রিডার নভেল।
হ্যাঁ, আপনারা কি মোটামুটি আইডিয়া করতে পারছেন প্যাসেজের সম্বন্ধে কি, প্যাসেজটা কি নিয়ে বলা হয়েছে? মোনালিসার চিত্রকর্ম সম্পর্কে। হ্যাঁ, প্রথমে মোনালিসা চিত্রকর্ম নিয়ে বলা হয়েছে এবং তারপরে বলা হলো যে এই নভেল, মোনালিসা যদি নোবেল হতো, উপন্যাস হতো, তাহলে মানুষ ওই নভেলটা দেখতে জাদুঘরে বা মিউজিয়ামে যেত না, তাই না? কারণ আমরা হুমায়ুন আহমেদের বইটা বা মোনালিসার যে বই, উপন্যাস, সেটা আমরা বাসায় বসেই পড়তে পারতাম। হুম। তো যাই হোক, এখন আমরা একটু কয়েকটা কোশ্চেন, আমরা একটা দুটো কোশ্চেন দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারবো, বুঝতে পারবো আসলে কিভাবে আমরা আনসারটা করব। মাল্টিপল চয়েস অফ কোশ্চেন, ঠিক আছে? এখন আমরা দেখছি মাল্টিপল চয়েস অফ কোশ্চেন। প্রথম কোশ্চেনটা, দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন কি দেওয়া আছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ মোনালিসা ইজ, এই প্যাসেজে মোনালিসাটা কি? দ্য ভিনসিস মাস্টারপিস। দেখেন, একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিচ্ছে, ওয়ান থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ। মানে প্যাসেজের আলোকে। প্যাসেজের আলোকে আপনি কি ভাবছেন, আসলে কি ঘটনা ঘটছে, আপনি আগের থেকে এটা বিষয় জানেন, এটার কোনো মূল্য এখানে নাই। প্যাসেজের আলোকে, প্যাসেজে কি বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী মোনালিসাটা আসলে এখানে কি। বাকি ভাই বুঝতে পেরেছেন কথাটা, প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পারছি। আচ্ছা। মানে প্যাসেজের আলোতে মোনালিসা কি আসলে হ্যাঁ, প্যাসেজের উপর। মোনালিসা কি? এটা কি দ্য ভিনসিস মাস্টারপিস? এখানে কি ভিনসির মাস্টারপিস এই সম্পর্কিত কথা বলা হয়েছে, নাকি ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ওয়ার্কস অফ আর্ট, এটা একটা নামকরা পৃথিবী বিখ্যাত একটা চিত্রশিল্প, এটার কথা বলা হয়েছে? জাস্ট অ্যানাদার পেন্টিং, মানে অন্যান্য পেন্টিং এর মতো এটা একটা পেন্টিং, এটা এভাবে বলা হয়েছে? নাকি দ্য অনলি ওয়ার্ক অন আর্ট, অর্থাৎ চিত্রকলার একমাত্র কাজ, এই বিষয়ে বলা হয়েছে? তাহলে আমরা অ্যানালাইসিস করবো ওয়ান বাই ওয়ান। নাম্বার ওয়ান, আমরা দেখব যে দ্য ভিনসিস মাস্টারপিস, এই ভিনসির মাস্টারপিস এই কথাটা, অর্থাৎ এখানে কি কোথাও আসছে যে মোনালিসা ভিনসির মাস্টারপিস, এটা কি কোথাও বলা আছে? না স্যার, এরকম বলা নাই। নাকি ভাই কি বলেন? না, বলা নাই। এরকম কিন্তু বলা নাই, ছিল, এটা বাদ দিলাম। নিচ থেকে আসি, এটাই একমাত্র চিত্রশিল্প, মানে এটা দ্য অনলি ওয়ার্ক অন আর্ট, এখানে এটাই কি একমাত্র চিত্রশিল্প, না, এরকম কিছু বলা আছে? না, না, এরকম বলা নাই। বলা নেই, বাদ। জাস্ট অ্যানাদার পেন্টিং, অন্যান্য পেন্টিং এর মতো এটাও একটা পেন্টিং, এই সম্পর্কে এরকম কিছু বলা আছে? না। এটা বাদ। তাহলে আরেকটা কি পাওয়া গেল? ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ওয়ার্ক অফ ফেমাস আর্ট। ওয়ার্কস অফ আর্ট, এটা মোনালিসার এইটা হচ্ছে ফেমাস ওয়ার্ক আর ওয়ার্কস অফ আর্ট। মোনালিসার এই চিত্রকর্মটা, এটা হচ্ছে ফেমাস একটা আর্ট ওয়ার্ক। সুতরাং আমাদের অ্যান্সারটা কি হচ্ছে? বি। বি। আচ্ছা, পেয়ে গেলাম আমরা। এরপরে আমরা চলে আসি পরবর্তী কোশ্চেনে। না, এইটা স্যার আসলে আপনি তো যেভাবে ভেঙে ভেঙে বুঝালেন, এই কারণে আমি উত্তরটা বুঝে গেছি। কিন্তু আমরা যখন ওই মানে উইদিন শর্ট টাইমের ভিতর প্যাসেজটা, তখন একটু ডিফিকাল্ট হবে। তো আপনি যেভাবে বাংলা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি প্রথমে বুঝছি যে এটাই হবে, হ্যাঁ, যে উত্তরটা। কিন্তু আমরা যখন পড়ে বাংলাটা না করতে পারবো, তখন একটু ডিফিকাল্ট হবে। কিন্তু এভাবে বাংলা জেনে নিলে তো সহজ হয়ে যাচ্ছে। সেটাই। সো আমরা আমাদের প্র্যাকটিসটা হবে এটাই, যে আমাদের আমাদের এটা কিন্তু প্যাসেজ 2 থেকে নেওয়া, একটু কঠিন, প্যাসেজ 2 বা 3 থেকে নেওয়া। সো এই জন্য একটু কঠিন লাগছে, তো সমস্যা নেই। সো আমরা আমাদের আরো কিছু কোশ্চেন আমরা একটু অ্যানালাইসিস করব। হোয়াই ডু পিপল ওয়ান্ট টু ভিউ আর্ট ইন ইটস অরিজিনাল ফর্ম? কেন মানুষ আর্ট ওয়ার্ক, অর্থাৎ চিত্রশিল্প, এটা অরিজিনাল ফর্মেই দেখতে চায়, তাই না? এই কথাটা বলা আছে না? মানুষ কেন চিত্রশিল্পকে তার অরিজিনাল ফর্ম বা মূল ফর্মেই দেখতে চায়? নাম্বার টু, এখন আমরা অ্যানালাইসিস করবো, দে ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট আর্ট বেটার ইন ইটস অরিজিনাল ফর্ম, এটা দে আর এ টায়ার্ড অফ ভিউইং ডুপ্লিকেটস, তারা ডুপ্লিকেট দেখতে দেখতে টায়ার্ড হয়ে গেছে, এটা বোথ এ এবং বি, এটা নাকি নান অফ দ্য অ্যাবভ, এটা কোনটা? এটা 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 স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে নন অফ দ্য অ্যাবভ। আচ্ছা, এখানে এরকম ধরনের কিছু নাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, বা এই নাম্বারটা, দে ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট আর্ট বেটার ইজ ইটস অরিজিনাল ফর্ম, মানে আচ্ছা, মানুষ এটা চায় যে অরিজিনাল ফর্মটাকে দেখতে পছন্দ করে, ফাইন। মানে ডুপ্লিকেট দেখার চাইতে।
রাকিব ভাই কি মনে হচ্ছে উত্তরটা? আমার মনে হচ্ছে এ। এইটা, হ্যাঁ, এই দেখেন আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম উত্তরটা। উত্তরটা হবে এ। হুম কারণ হচ্ছে মানুষ আর্ট ওয়ার্কে তার অরিজিনাল ফর্মে দেখতে চায়। হুম আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি, নাম্বার 3। অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ অনুসারে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ নভেল অ্যান্ড এ পেইন্টিং? একটি উপন্যাস এবং একটি পেইন্টিং এর মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায়, যেটা এই প্যাসেজে বলা হয়েছে? হুম এখন আমরা চলে আসি, এখানে কোনো নভেল এবং পেইন্টিং এ কোনো পার্থক্য নাই, এরকম কি কিছু বলা হয়েছে? পার্থক্য তো আছে, হুম পার্থক্য আছে, এ নাম্বার হবে না। এ নাম্বার বাদ। বি, নভেলস আর ইউনিক। নভেলরা খুব ইউনিক। ইউনিক বলতে বোঝায় এমন কিছু যেটার অন্য কোনো কপি হয় না। নভেলরা সবসময় ইউনিক হয়, এরকম কি কিছু বলা হয়েছে? না না। জি না, আচ্ছা, নভেল, পেন্টিং আর ইউনিক। নভেলস আর ইউনিক। আচ্ছা, নভেল কেন ইউনিক না, এটা কেন বলবো আমরা, যে নভেল প্রিন্ট করা যায়, প্রিন্ট করে একই প্রিন্ট অনেক মানুষ। হাজারটা হাজার কপি করতে পারেন আপনি, শত শত হাজার কপি করতে পারেন। সুতরাং কোন একটা নভেল, এটা একটা নভেল ইউনিক না, এটা ইউনিক না, এরকম নভেল অনেক আছে, একই কপি আরো 100টা হবে, 1000টা হবে। হ্যাঁ, সমস্যা নাই। তাহলে নাম্বার সি, পেইন্টিংস আর ইউনিক অবজেক্টস। এইটা হবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হচ্ছে পেন্টিং এটাই হবে। আর ডি হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাবভ, উপরে কোনোটাই নয়। সো আমরা মনে হচ্ছে পেইন্টিং আর ইউনিক অবজেক্টস। কেন হবে? পেইন্টিংটা মোনালিসা যেটা এঁকে গিয়েছেন, সেটা আমরা চাইলে আরেকটা হুবহু আরেকটা বের করতে পারবো না। হ্যাঁ, উনি যেটা আঁকছে সেটাই ফাইনাল। ঠিক আছে, আমাদের জয়নুল আবেদিন উনি যে দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকে গিয়েছেন, সেগুলো আমরা চাইলে সেগুলো কি আমরা আবার আঁকতে পারবো? ওনার এটা ইউনিক, একটাই সৃষ্টি হয়েছে, যখন এটাকে বলা হয় ইউনিক, অর্থাৎ এটা একটাই একক। হুম সো জয়নুল আবেদিন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আর্ট ওয়ার্ক একটাই। ঠিক আছে, সো মোনালিসার আর্ট ওয়ার্ক একটাই হবে। এখানে কেউ চাইলে এটা কপি করতে পারে, প্রিন্ট করতে পারে, কিন্তু তার মতো আরেকটা ছবি সে হুবহু আঁকতে পারবে না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আজকে আজকে আমি মূলত টুডে actually we are discussing what are the possible questions and how you can analyze the question and how can you fix your answer, how can you confirm your answer. Okay, so this is some examples how we can understand how to select your answer. Okay.